इंडस्ट्री से पढ़ा है नहीं तो तुम इंडस्ट्री के दे रहा हूँ हाँ फॉरेन ट्रेड फॉरेन ट्रेड वैदेशिक वाणिज्य देखो वैदेशिक वाणिज्य आगुरी आम देश में होता वैदेशिक वाणिज्य कले आम कौन सुविधा है आम आदर कौन सब उपकार पाचे आ कौन सब डिमेरिट भी आम पाऊ से जान 1990 मसीहा कथा जो समय पीवी नरसिंह राव सी आम देशर प्रधानमंत्री थिले तो से समय आम पूर्वतन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह सी आरबीआई गवर्नर प्लस आईएएस ऑफिसर थे एक्चुअली इकोनॉमिक्स से बहुत स्ट्रांग नॉलेज थिला आईएएस ऑफिसर इज एक्चुअली आईएएस ऑफिसर एंड वर्किंग एट अंडर द आरबीआई आईएएस ऑफिसर माने आरबीआई रे सब काम करथि तो देखो गोटे आईएएस ऑफिसर जनीरो देशर प्रधानमंत्री हवा ये भी गोटे जिनस रही तो मनमोहन सिंह को भारतीय अर्थनैतिक क्षेत्र में अर्थनीति को सुधारिबारे भीष्म पितामह बोली आज जदि भारत कौन सी जगह स्टेबल अच्छी जोटा कि आम कहूचे जीडीपी गुड्स कौन जी फुल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट आ अर्थ होच कौन आम वैदेशिक क्षेत्र में केते पैसा आम अर्जन करुचे तो ताकू बेस करके गोटे देशर फॉरेन फॉरेन करेंसी को देखिए जीडीपी का डिपेंड करे तो जीडीपी टा एक्चुअली कौन फॉरेन बेसिकली इट डिपेंड करे फॉरेन ऊपर माने मु गोटे प्रोडक्ट टा बनैली से प्रोडक्ट टा बाहर देश रे केते आदृत होची ताकू बिकी के मु केते पैसा आनुची ताकू डिफाइन करा जाए आ सेही समय रे हमर टंकार मूल्य निर्धारण करा जाए तुमे जदी तो आम पिला बेले कहूँ जिते आम जो प्रथम द्वितीय तृतीय श्रेणी पढ़ुले से बापा माँ सालेरी था 4,000 भितर भी गोटे परिवार सुरखुरे चलु एबे लक्षे टका हेले भी गरीब बोली कहले माने 20 वर्ष भितर 5 गुणा 6 गुणा दरमा बढ़ी वो 4,000 रु 25 गुणा दरमा बढ़ी 25 वर्ष भितर 25 गुणा दरमा बढ़ी किंतु अंकुनी अंकुनी काहे मुद्रास्फीति हाई होची माने आ अर्थ होची हमर मुद्राटा दुर्बल होची पुनी क्वेश्चन आसे सर मुद्राटा पुनी दुर्बल कौन होला पैसा तो बना होतला आगो से पेपर रे आज कौन लो कॉस्ट पेपर बने दी दुर्बल हो गला हैं अच्छा तबे देखियो आमे जेतबे कौन से कंट्री को जीवा से कंट्री रे जेतबे आमे कथा वार्ता करूचे जेतबे आमे कौन से पैसा पत्र एक्सचेंज करिवा
सर को यूनिट रे एक्सचेंज करा डॉलर रे एक्सचेंज डॉलर कहार डॉलर कहार गोटाए कंट्री पूरा विश्व को से कंट्रोल करू तमे देण नेण करिवार अछि त तमे डॉलर को जीव टंका को जीव डॉलर रो वैल्यू डॉलर को नेकी अन्य देशर करेंसी को कंपैरिजन करा जाए डॉलर तुलना रे आम मुद्रा केतेबेले लो हो जाए हाई हवार तरफ लो हो चलु आगु गोटे डॉलर किनिया को 60 टका पड़ो एबे गोटे डॉलर को हेलाने 84 84 70 टंकार 84 पॉइंट आसीबा 70 टका केते होइला 3 4 वर्ष तळे देला 4 5 वर्ष परठू एबे माने केते 14.5 14 डॉलर से बढ़िया 14 टका बढ़िया आल अर्थ कौन डॉलर से भी अछि किंतु आमे से गोटे डॉलर किनिबा को हेले एटी से नामे केते दुर्बल अछि आमे पैसा थोड़े केते दुर्बल अछि 17 टका बढ़ी गलानी 5 वर्ष आमे ए जिंसटा काहेकि कोजी डिपेंडेंसी अपॉन द फॉरेन प्रोडक्ट नहीं आमे फॉरेन प्रोडक्ट को बेसी निर्भर करू तेणु ता तुलन रे आम देशर अर्थनैतिक अवस्था आस्ते आस्ते दुर्बल देखियो गोटे गोटे मोबाइल इंडियन मोबाइल कौन कौन अछि को ओके ना माइक्रोमैक्स नोकिया माइक्रोमैक्स गोटे कंपनी अछि आ गोटे रेडमी ना रेडमी भी नुह आ गोटे अछि हां लाभा अछि आउ की अछि आउ गोटे अछि कोन ଭଲ कंपनी ता तो चिंता कर लाभा हो से लाभा कंपनी मोबाइल आमे आम भीतर केते जण लाभा लेटेस्ट 5G मोबाइल ଏବେ ସେ କେହି ଜଣ ୟୁଜ କରୁଛ କେହି ୟୁଜ କରୁନାହାନ୍ତି ଆପଲ ଟେ ହବ ହଁ ନହେଲେ ସେ ଯୋଉ ଭିଭୋ ହବ मोबाइल नहीं इंडियन इंडियन ना सब मैन्युफैक्चरर कुछ लाभा जीव आ गोटे मन पड़े हाँ माइक्रोमैक्स आ गोटे कंपनी माने एगुड़ाक आम व्यवहार करूनी किंतु ये मोबाइल अच्छी आम मार्केट को गले भाई vivo रो देखो ओप्पो रो देखाओ नॉर्मली रेडमी देखाओ तो यही कंपनी गुड़ाक बेसी चली ओके एबे आ गोटे आसला वन प्लस आउ नॉर्मली जोटाक स्टूडेंट माने बेसी व्यवहार करछन्ती रेडमी जीवा ना vivo जीवा ओप्पो जीवा आ भीतर हमर यूज हां रियलमी ओके सब जाक आमे चाइना प्रोडक्ट व्यवहार करू किंतु आमे इंडियन प्रोडक्ट व्यवहार करू काहे व्यवहार करू तो काहे लाभार कोन एते फीचर अछि भाई कैमरा गोटे देले झापसा आसी फीचर नहीं हैंग हे जी हां आईफोन यूज सैमसंग हां सैमसंग कोड़ा हां डिमांड अछि एप्पल अछि सैमसंग अछि ତାକୁ ସମସ୍ତେ କିଣୁଛନ୍ତି ଯେତେ ଟଙ୍କା ହେଲେ ବି କିଣୁଛନ୍ତି ତା ତୁଳନାରେ କଣ ହଉଛି ଆମେ ପଇସା ଦେଇକି ଅଧିକା ପଇସା ତାକୁ କିଣୁଛେ ତାଙ୍କ ଡିମାଣ୍ଡ ବଢୁଛି କିନ୍ତୁ ଆମର ଆମ କମ୍ପାନୀ ଦୁର୍ବଳ ହେଇକି ଯାଉଛି ବନ୍ଦ ହେଇକା ଯାଉଛି ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ କଣ ହଉଛି ଆମର ଯୋଉ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତିଟା ସେଇଟା କମି କମିକା ଯାଉଛି ତେଣୁ ମୋ ଦେଶର କେତେ ଜିନିଷ ଯଦି ମୁଁ ବାହାରେ ବିକ୍ରି କରିବି ଆଉ ସେଇଟା ଯଦି ପପୁଲାର ହେଲା ତାହେଲେ ମୋ ଦେଶକୁ କଣ ଆସିବ ବୈଦେଶିକ ମୁଦ୍ରା ଆସିବ ଯେତେ ବୈଦେଶିକ ମୁଦ୍ରା ଆସିବ ସେତେ ଦେଶ ଠିକ 1990 ମସିହା କଥା କହୁଛି ଯୋଉ ସମୟରେ ଭାରତ ପାଖରେ ଏଇଭଳିଆ କୌଣସି ପଲିସି ନଥିଲା ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ବାହାର ଦେଶରୁ କୌଣସି ପ୍ରଡକ୍ଟ ବିକାଯିବ ଆଉ ଭାରତର ଅର୍ଥନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏମିତି ଥିଲା କୌଣସି ବାହାର ଦେଶର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ସେ ଆରାମସେ ବିଜନେସ କରିପାରୁନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏବେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କମ୍ପାନୀ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଦୁଇଟା କମ୍ପାନୀ ପାଟିରେ ବାହାରୁଛି ମାଇକ୍ରୋମେକ୍ସ ଆଉ ଲାଭା ଆମେ ସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛେ କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯଦି ଫରେନ ମୋବାଇଲ କଥା କହିବା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ମୋବାଇଲ କଥା ଆମେ କହିଦଉଛେ ବୁଝିଲ କିନ୍ତୁ ଇଣ୍ଡିଆନ ମୋବାଇଲ କଥା ଆମେ ପାଟିରେ ବାହାରୁ ୟୁଜ ହିଁ କରୁନୁ ବୁଝାଉଛି
ତ ସେଇ ସମୟର କଥା କଣ ହଉଛି ପିଲାମାନେ, ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ଆର୍ଥିକ ସ୍ତରରେ ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ ଥିଲା, ଗୋଟେ ସମୟ ଏମିତି ଥିଲା ଭାରତ ପାଖରେ ମେଡିସିନ କିଣିବା ପାଇଁ ବା ଭାରତ ଚଳିବା ପାଇଁ 5 ଦିନର ପଇସା ତା ପାଖରେ ଥିଲା। 5 ଦିନ ପରେ ଭାରତ ଦେବାଳିଆ ହେଇଥାନ୍ତା। ତମେ ଏବେ ଯଦି ଦେଖିଥିବ ରିସେଣ୍ଟଲି ବର୍ଷେ ତଳେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ଦେବାଳିଆ ବୋଲି ଘୋଷିତ କରାଗଲା। ଲୋକମାନେ ଯୋଉ ଗ୍ୟାସ ଟାଙ୍କି ଭରିବାକୁ 3,000 4,000, ତେଲ ଭରିବା ପାଇଁ 3,000 ଗୋଟେ ଲିଟର 3,000 4,000 ଟଙ୍କାରେ ଦେଇକି ତେଲ ଭରୁଥିଲେ। ରାସ୍ତା ଘାଟ ସବୁ ଅନ୍ଧାର ହେଇଗଲା, କାରଣ ଦେଶ ଚଳେଇବା ପାଇଁ ଅର୍ଥ ନାହିଁ। ଲୋକମାନେ ଆସିକି ତାଙ୍କର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲେ, ତାଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନ ମାଗିଦେଲେ, ଧରିକି ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାତାରାତି କହିଲେ, ତାପରେ ଅନ୍ୟ ସରକାର ଆସିଲା। ତ ଏଇ ଜିନିଷ କାହିଁକି ହେଲା କୁହ, ସେ ନଲେଜ ଅଛି? କଣ ପାଇଁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ଅବସ୍ଥା ହେଲା ପ୍ରପର କାହିଁକି ହେଲା? ଗଲାନି, ତା ଜିନିଷ ଗଲାନି, ତାର କଣ ଜିନିଷ ନଥିଲା, ଗଲାନି କଣ ପାଇଁ? ଆଉ ଭିତରେ ମୁଖ୍ୟ ଶତ୍ରୁ କିଏ ତାର ଥିଲା? ଚାଇନା ଥିଲା। ଚାଇନା ହଉଛି ଗୋଟେ ଏମିତି ମାର୍କେଟ ଯିଏକି ପାକିସ୍ତାନକୁ ପୁରା ଗ୍ରାଫ କରି ନେଇଛି। ଚାଇନା ସବୁବେଳେ କଣ କରେ, ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ବି ସେ କ୍ୟାପଚର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ତ କ୍ୟାପଚର କେମିତି କରିବେ? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ପିଆଜ ଆଣିବାକୁ ହୁଏ କିମ୍ବା ଟମାଟୋ ଆଣିବାକୁ ହୁଏ, ପାକିସ୍ତାନରୁ ବି ଆସେ। ତ ପଡୋଶୀ ଦେଶକୁ ଯଦି ମୁଁ ଦୁର୍ବଳ କରିଦେବି, ଅଟୋମେଟିକ ଯିଏ ମଝିରେ ଥିବ ପଡୋଶୀ ଦେଶକୁ ଦୁର୍ବଳ କେମିତି କରିବି? ଅର୍ଥନୈତିକ ଅବସ୍ଥାକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିବି। ପାକିସ୍ତାନ ବି ଦେବାଳିଆ ଅଛି, ତା ପାଖରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବି ଦେବାଳିଆ ଅଛି, ନେପାଳ ବି ଦେବାଳିଆ ଅଛି। ମୋ ଚାରିପଟେ ଯଦି ସବୁ ଯାକ ଦେବାଳିଆ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ମଝିରେ ରହିଛି, ଅଟୋମେଟିକ ସବୁ ଦେଶକୁ ମୁଁ ନିଜ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବି। ମୁଁ ଯାହା କହିବି ସେ ସୈନ୍ୟବାହିନୀକୁ ୟୁଜ କରିକି ଆଟାକ ବୁଝିଲା। ତେଣୁ ଏଇଟାକୁ କୁହାଯାଏ କଣ, କୂଟନୀତିଜ୍ଞ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କୌଣସି ଦେଶକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବାର ଅଛି, ତାର ଅର୍ଥନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ହିଁ ତମେ ଆଙ୍କର କର, ଅଟୋମେଟିକ ସେ ଦେଶ ତମ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିଛି। ତମେ ତାକୁ ଏମିତି ଭିକାରୀ ବନାଅ, ଏମିତି ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସି କରାଅ ଯେ କି ସେ ସବୁ ପ୍ରଡକ୍ଟ ମୋ ପାଖରୁ କିଣିବ। ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଆସ୍ତେ 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 କରିକି ସେ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା। ଫୁଲି ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହେଲା, ତ ଚାଇନା କଣ କଲା, ସେ ସମୟରେ ତାର ଯୋଉ ପ୍ରଡକ୍ସନ ଯୋଉଟା ଥିଲା ସେଟା ବନ୍ଦ କରିଦେଲା, ସାହାଯ୍ୟ ଦେବା ବନ୍ଦ। ଅଟୋମେଟିକ ଦେଶ ଦେବାଳିଆ ହେଇଗଲା। ଯେତେବେଳେ ଦେବାଳିଆ ହେଇଗଲା, ତେଣୁ ସେ ତାର ବାର୍ଗେନିଂ କରିବ, ମୁଁ ତତେ ସପୋର୍ଟ କରିବି, ତା ବଦଳରେ ଗୋଟେ ବୁଝିପାରିଲ। 1990 ମସିହାରେ ବି ଏଇ ଜିନିଷ ହେଇଥିଲା। ଏଇଟା କହିବା ସେ ଫରେନ୍ ପଲିସି ସବୁ ବୁଝାଏ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ୱାର୍ଡିଂ ଟା ପାଉନି କହିବି। ମାନେ ଯୋଉ ରାଜନୀତି କୂଟନୀତି, କୂଟନୀତି ଅର୍ଥ ହଉଛି ମାନେ କଥାରେ ଫସେଇବା ଯୋଉଟା କୁହାଯାଏ, ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ଚାଣକ୍ୟ ସବୁ କୂଟନୀତି, କୂଟନୀତି ଅର୍ଥ ହଉଛି କଣ, ମାନେ କଥାରେ କଥାରେ ଫସେଇ ଦେବେ। ଏମିତି କଣ୍ଡିସନ ସବୁ ରଖିଥିବେ, ସେ କଣ୍ଡିସନକୁ ବୁଲି ବୁଲି ତମର ହିଁ ସ୍ୱାର୍ଥ ଆଉ କୂଟନୀତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ଚାଣକ୍ୟଙ୍କର କୂଟନୀତିଟା ହୋଇଗଲା। ଆସ 1990 ମସିହା କଥା। ତ ସେ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ପାଖରେ ଡିପ୍ଲୋମାସି, ଆମ ପାଖରେ 5 ଦିନର କେବଳ ଜିନିଷ ଥିଲା ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ସେ ସମୟରେ ଭାରତ ସରକାର କହିଲେ ଆମ ପାଖରେ ଯୋଉ ସୁନା ଅଛି ତାକୁ ବିକିକି ଆମେ କଣ କରିବା, ଆଉ କିଛି ଦିନ ଚାଲିବା। କୋଉ ସୁନା ଅଛି ନା, ଯୋଉ ସୁନା କଳା ବଜାରରେ ସବୁ ଧରାଏ, ଯୋଉ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟ ହୁଏ, ଯାହାର ସବୁ ବିଲ୍ଡିଂ ଦୁବାଇରୁ ଆସିବ, ବିଲ୍ଡିଂ ନଥିବ, ଲୁଚେଇକି ଆଣିଥିବେ, ତ ସେଇଗୁଡାକ ବିକିକି ଆମେ ଚଳିଯିବା। କିନ୍ତୁ ସେଇଟା କଲେ ଆଉ ମାସେ ଚଳିବା। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଘଟଣା ହେଲା, ତାପରେ ବୁଝାଲା ଯେ ଆମକୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଦରକାର ମନ୍ତ୍ରାଳୟରେ ଯିଏକି ଆମକୁ ଏ ପରିସ୍ଥିତିରୁ ଉଦ୍ଧାରିବ। ତ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜା ହେଇକି ସେ ସମୟରେ ମନମୋହନ ସିଂଙ୍କୁ ହିଁ ସିଲେକ୍ଟ କରାଗଲା। ସିଏ ଗୋଟେ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଦିଆଗଲା, ସେ 3-4 ଦିନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ ବନେଇକି ଆଣିଲେ ନରସିଂହ ରାଓ ପାଖକୁ। ଯେତେବେଳେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଲେ, ରିପୋର୍ଟ ଦେଖିକି ନରସିଂହ ରାଓ ତାଙ୍କୁ ଚିଲେଇଲେ, କହିଲେ ତମକୁ କଣ ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ ଚୁଜ କରିଥିଲି ତମେ ମତେ ରିପୋର୍ଟ ଦବ ବୋଲି, ଆର ସଲ୍ୟୁସନ ଟା କଣ ବାହାରିବ। ସେଇ ଘଟଣା ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବାଧିଥିଲା। ଆଉ ସେଇ
पटनाडु से बाहर की आसिकी से कौन कले गोटे पूर्ण प्रस्तुत गोटे अर्थनैतिक व्यवस्था बनैले जहाँ भारतर वैदेशिक नीति बोली कहगला तो जो वैदेशिक नीति अप्लाई करागला बाहर देश मानक आम देश भितर बिजनेस करने जो सब रेस्ट्रिक्शन गुड़ाक से रेस्ट्रिक्शन सब हटई दिगला सहजरे जमी दिगला तमें आसिक बिजनेस कर बिजनेस तुम रॉयल्टी पैसा मुक्त ऑटोमेटिक ये जिन खुलीगला सब इन्वेस्टर आसिक फॉरेनर ने आसिक समस्ते पैसा इन्वेस्ट यही सब क्षेत्र है कि कौन है ना आस्ते 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 हम देश अर्थनैतिक स्थिति आउ सुदृढ़ है बाहर पैसा गुड़ाक इंडस्ट्रियलाइजेशन हेले ही बाहर देश विनियोग हेले ही हम तो फुल्ली डिपेंडेंट ऑन द प्रोडक्ट जदि हमें हेतिबा ताहले हम देश रे ही क्षति होबा हमें जदि हम देशर जिंस व्यवहार न करिके बाहर देशर जिंस बेसी व्यवहार करिबा ऑटोमेटिक से मुद्राटा काहा बाकू जीवो से तो रॉयल्टी दबो ना किंतु मुनाफा के कमेबो मुनाफा कमेबो बाहर कंपनी विवो कोन चाइना रो सब जाक मोबाइल आछे इंडिया रे भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी आछे किंतु सेटा चाइना रो कंपनी चाइना रो मैन्युफैक्चरिंग से जगह इंडिया में देछि कारण आमे पॉलिसी भी सेमती बनेछि आमे पॉलिसी न बनेले देश के बिजनेस करिबोनी आमे से मुद्राटा खाइबो इंडिया भी सेमती किछि प्रोजेक्ट चलैछि छोट छोट जेंति अफगानिस्तान भी चलैछि बांग्लादेश भी चलैछि तो ये प्रोजेक्ट माध्यम रे को हुए आम देश रो जिनिस सेठी प्रोडक्शन हुए आ सेटु जो मुनाफा आसे आम देश पास आ सेउटु ही हमर डिफाइन है पॉजिटिव बुझिबल तो ये होची एक्चुअल व्यवस्था जहाँ देखिए आम देशर गोटे उन्नति हुए अवनति हुए आईटा इनडायरेक्टली आमको इम्पैक्ट पकाए तो आम कहे सर देश तो ये जिन है मोबाइल बिकला ये आम कौन करूँ आम कौन मोबाइल बिक्री करुचे आम हूँ नॉर्मल लोक सकाल भात डाली खाइबा दरकार आमर जो नित्य व्यवहार्य जिनस सब दरकार ड्रेस टे किणवा दरकार आमर जी मिनिमम दरकार मोर एत जिन कौन मतलब अच्छे मत जब चाउल डाली मत कम मिला मुझे कहबी गवर्नमेंट भल जब फ्री रे मिला कहबी गवर्नमेंट आहरी भल तो नॉर्मल थिंकिंग रे जब आम जा आमर थिंकिंग टा या रही मत ये जिनस मिले ही मुझे जिन कर किंतु से जिनस जो आम पाखे उपलब्ध हम तो केते परिमाण में उपलब्ध हो सेटा डिपेंड करूची कौन कहा ऊपर डिपेंड करू आमे सिना धान बनेबारे बा धान चावल ये सब करिबारे आमे नंबर 1 আছে तो आमे जदि पूरा धान चावल बनेबा आम पाखे आउरी एक्स्ट्रा रहतो से एक्स्ट्रा टाइम हमें बिकु सेटा बिकी की ता बदले हम कोन होचे पेट्रोल ता बदले हम कोन होचे मेडिसिन आनुचे मेडिसिन देरिया पई जो सब केमिकल्स दरकार होचे से भी आछते सब जगह इंडस्ट्री चलिया पे सब प्रकार मदर बोर्ड ये सब जिंस लगा ता मूल्य अधिक ही होचे आमे धान रे पाइले धर 400 टका किंतु जतरे किनुचे से जतरे डबल पैसा हे गला ता माने कोन हो मुनाफा से कम हेला आमे बराबर ना अपन जो धान एमएसपी मूल्य बढ़ा जाए धान एमएसपी जो मूल्य बढ़िले ऑटोमेटिक चावल रेट बढ़े जो चासी माने भी এই হিসাবে কোম্পানি যেটা बढ़ा जाए रे अन्य देश যেটা কিনতি চাউল এই সব কিনতি অটোমেটিক তারা কিন্তু ইমপ্রুভমেন্ট করে দিচ্ছে পয়সা বুঝলে কি तो फॉरेन ट्रेड होची सेमती ट्रेड बिटवीन ट्रेडिंग काहा को कहा जाए कौनसी नॉर्मल ट्रेडिंग कहा जाए कौन जो किना बिका को कहा जाए ट्रेडिंग गुड्स एंड बेनिफिट देखो ट्रेडिंग कहा जाए नॉर्मल अर्थ होची किना बिका को हम ट्रेडिंग बोली कहबा तो हम कहबो भाई एबे तो कोन ट्रेडिंग सब करू जंदी मोबाइल धरी तो शेयर किनु जंदी सेटा भी ट्रेडिंग कहू हला फेर आज शेयर मार्केट ट्रेडिंग एटा होची हमें यदि ट्रेडिंग टा गोटे सिंपल अर्थ रे देखबा ट्रेडिंग होची नॉर्मल बाइंग एंड सेलिंग यदि हम करबा हम ट्रेडिंग अब से ट्रेडिंग टा जो भी दुई देश मध्य रे हे जाय किना बिका हे पाए ताको कुआ जीव इंटरनेशनल ट्रेडिंग अंतर्जातीय ट्रेडिंग बा वैदेशिक वाणिज्य बोली हम कहि परि जदि दुई देश मध्य रे ए जिंस हे
आमे जदि आम अंचल मध्य नॉर्मल ट्रेडिंग और बाहर देश देश मध्य इंटरनेशनल ट्रेडिंग बुझला it is a different from the domestic trade which is concerned with the exchange of good and service foreign trade है ना same international commerce foreign trade it is a different from domestic trade which is concerned with the exchange of good and service within the domestic territory of a country. Our wants are vast and diverse. We cannot produce all the commodity and service that we need. Again, we produce some goods more efficiently than others. Hence, we depend on the other country for the goods which we do not produce or produce less efficiently. This gives rise to trade between the countries. आमे जेमती चाष करू अन्य देश में सेमती चाष करते ना तेणु जेतेक कृषिजात प्रडक्ट अच्छी से प्रडक्ट ऊपर अन्य देश आम ऊपर निर्भर करू किंतु मदरबोर्ड इलेक्ट्रोनिक जिनस हेले आमे निर्भर करू कोन चाइना से निर्भर चाइना लिसु दीपावली हम सब चाइना आइटम चलथिबो बॉल ठारू आरंभ करी आमे टीवी रो जे कोन से आइटम आमे यूज करूचे से सब चाइना प्रोडक्ट यूज करू चाइना रो घरे घरे मदरबोर्ड और देखो घरे घरे मदरबोर्ड बनाते आमे सेही जिंस को लक्ष्य दिल देखि आमे टीवी हो कि जो स्मार्ट बोर्ड हो तर लक्ष्य दिल लक्ष्य से किनि होचे किंतु जेतेबेले सेमाने घरे घरे ए जिंस बनु सेमाने हम चावल डाल के बिक्री हो No, India gets basmati rice. Thinking is dear level. No, এটা ভালো আছে। আমার এটি ছয় দিয়ে দেখো। অকা ইন্ডিয়া চাউল ଯୋଉଟା ଚାଉଳରେ ନାଲି ନାଲି ଲାଗିଥିବ ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ହୁଏ ହଁ ଏଇଟା ହଉଛି ବହୁତ ପ୍ରକାର ଭିଟାମିନ ଅଛି ଏଇଟା ହଉଛି 5,000 ସେଇଟା ହିଁ ଲୋକ ଖାଇବାକୁ କୋଉଟା ଆମେ ମାନେ ସେପଟେ ଦିବା ଯୋଉଟା ସେପଟେ ମିଳୁଛି ଆମେ ଏପଟେ ମୋବାଇଲ ମୁଣ୍ଡ ବାଡେଇ ଦଉଛେ ଏଟା ମୋବାଇଲ ନେ ମୁଁ ବନେଇ ଦଉଛେ ଘରେ ଯେମିତି ଯୋଉ ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ କହନ୍ତିନି ଯୋଉ ଶୋଇବା ପାଇଁ ଶୋଇବ ନଡିଆ ନଡିଆ ଗୋଟେ ଡାଳ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇକି ତାକୁ ଗୁନ୍ଥିକି ଶୋଇପଡ ମାନେ ନଡିଆରେ ସବୁ ବନାନ୍ତିନି ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ଦେଖିବ ନଡିଆ ପତ୍ରରେ ବିଞ୍ଚଣା ତିଆରି କରିବ ହଁ ତା ତଳେ ଆସି ଶୋଇବ ବଢିଆ ଲାଗେ ଆମର କଣ ହବ ଆମେ ଗଦି କରିବୁ ଦୌଡି କରିଛି ସବୁ ନଡିଆ ଇଏରେ ପକା ଦୌଡି ନଡିଆ ପତ୍ରକୁ ଶୁଖେଇ ଦେଇକି ଆମେ ସବୁ କରନ୍ତି ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ଜଣେ ଶୋଇବା ପାଇଁ ବଢିଆ ଲାଗେ এটা বেশি একটু ব্যবহার করা ସବୁ ଜିନିଷ ୟୁଟିଲାଇଜେସନ ଗ୍ରାମୀଣ ପ୍ରଡକ୍ଟ କିନ୍ତୁ ଏବେ ଗଦି ଡଲର ଗଦି ଆମେ କେତେ ପ୍ରକାର ଗଦି ୟୁଜ କରୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ରୋଗ ଗୁଡା ବୁଝିଲ ତ ଦେଖ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହଉଛି ଆମେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ପାର୍ଟ ଗୁଡାକ ଆମେ ନିର୍ଭର କରୁଛେ କାହା ଉପରେ ନା ଚାଇନା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛେ ମୋବାଇଲ ପାଇଁ ଜାପାନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛେ ତେଲ ଯେତିକି ଆମର ଦରକାର ଆମର ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଆମର ଯେତିକି ଅଛି ତେଲ ଖଣି ତା ଦେହରେ ହେଇପାରୁନି ଚାହିଦା ମିଟୁନି ଆମେ ଅନ୍ୟ ଦେଶ ଉପରେ ନିର୍ଭର तो सेउ ହିଁ ଆମର ଜନ୍ମ ରହୁଛି କଣ ଟ୍ରେଡିଂ କିଛି ଜିନିଷ ଆମେ ବହୁତ ଏଫିସିଏଣ୍ଟ ଅଛେ କିଛି ଜିନିଷ ମାନେ ବହୁତ ଏଫିସିଏଣ୍ଟ ଅଛେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କର ସାଟେଲାଇଟ ବା ଆମର ଯେତେବେଳେ ବନାଗଲା ବା ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ପଠାଗଲା ସାଟେଲାଇଟ ତ ସେ ଚନ୍ଦ୍ରାୟନ 1 2 3 ଏ ସବୁ କରାଗଲା ଆମର ଇସ୍ରୋ ପାକିସ୍ତାନର जो स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ठारू बहुत यंग आमर 5-6 वर्ष पर बनाला आहरी आगु बनाए किंतु देख आज आम नंबर 5 रे अच्छे किंतु पाकिस्तान रो नाम निशान नहीं कहीं दे आर डिपेंडेंट कहा प्रति डिपेंडेंट टेक्नोलॉजी पे से माने चाइना ऊपर डिपेंडेंट आमे कौन कले आमे निजे बनेकी से चंद्रयान जोटा कि बहुत बहुत टंका खर्च करके अमेरिका से पठेला आमे खूब कम बजेट रे मंगल ग्रह जाके आमे सैटेलाइट बुली देई पड़े चंद्रयान जो एबे 2 वर्ष 3 वर्ष तले आमे चंद्रयान मिशन जो हम सक्सेस हैला देखि आमे साउथ पोल ले भी लैंड करि पालु फास्ट प्राइस करे लैंड थरे पुनी मिशन अनसक्सेसफुल होला तापर पुनी सक्सेस होला कम बजेट रे कम कौशल रे माने 84 करोड़ रे आमे मंगल ग्रह रे सैटेलाइट बुलेइ दे
ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ୟୁଏସଏ ତାର କେତେ ଟଙ୍କା ନେଇ ମାନେ ହଲିଉଡ ଫିଲ୍ମର ଦାମ ଠାରୁ ଖୁବ କମ ଦାମରେ ଆମେ ସାଟେଲାଇଟ ନେଇକି ପୁରେଇ ଦେଲେ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ। ତ ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର କୌଶଳ। ତ ଆମେ କିଛି କୌଶଳରେ ଆମେ ବହୁତ ଦକ୍ଷତା ଅଛି, କିଛି କୌଶଳରେ ଆମ ଦକ୍ଷତା ନାହିଁ ଯୋଉଟା କି ଆମେ ତେଲ ଯଦି ଗୋଟେ ଦିନ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ଆମେ ଏଠି ସାଇକେଲରେ ପିଲିକି ଆସିବ ବୁଝିଲ। Role of foreign trade. Our role টা actually the role of the foreign trade in economic development of a country has been duly recognized since the dawn of electronic science itself. The mercantilist, for example, had pointed out the foreign trade was the most productive occupation which made the country strong and prosperous. The classical advance of comparative cost doctrine to justify how the trade brings benefit of both parties. Modern economics retried the same viewpoint for the point out the trade in engine development. देखो ये सब रोल ऑफ फॉरेन ट्रेड कहबे दी देश मध्य गोटे स्ट्रांग बंधुत्व स्थापन हुए आउ जहार जो लैकनेस थाए आउ जो तार स्ट्रांग पॉइंट है रॉ मटेरियल्स सब जगह मिल न आम जगह आम पाखे किसी रॉ मटेरियल्स अच्छी तेणु आम रॉ मटेरियल्स आम खूब भल यूज करुचे आम पाखे जो रॉ मटेरियल्स अच्छी अमेरिका रे नहीं चाइना रे नहीं तो से माने आम ऊपर डिपेंडेंट आम पाखे जो बुद्धि कौशल अच्छी चाइना पाखे नहीं अमेरिका रे नहीं तो अमेरिका पाखे जो बुद्धि कौशल अच्छी आम पाखे नहीं तो आम ता ऊपर भी डिपेंडेंट तो ये डिपेंडेंसी द्वारा कौन हम ना दी देश मध्य संपर्क सब रही दी देश सब कहले झगड़ा जो वार हम तो ସେଥିପାଇଁ କଣ ହୁଏ ନା ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ନୀତି ବି ସେ ତା ପାଇଁ କାମ କରେ ତ ସେମାନେ ଯାଇକି ବନ୍ଧୁତା ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି ଭାଇ ତମର ଅସୁବିଧା ହେଲା ଆମେ ଠିଆ ହବ ଆମ ଅସୁବିଧା ହେଲା ତ ସେଇ ହିସାବରେ କଣ ହୁଏ ନା ଜିନିଷ ନବାଣିଆ ଖଜୁରୀ ଯୋଉ ଆମେ ଖାଉଛେ ଖଟା କରିକି ବାହାଘର ମାନଙ୍କରେ ଆମର ଭୋଜି ମାନଙ୍କରେ କେତେ କେତେ ଖଜୁରୀ ସବୁ ଆସୁଛି ସେ ଖଜୁରୀ ଗଛ ସେ ଯୋଉ ବଡ ବଡ ଖଜୁରୀ ଯୋଉ ଆସେ ଆସୁଛି ଆଉ ଆମେ ପୁରା ଖାଉଛେ ମାଗିକି ଭାଇ ଆଉ ଥରେ ଦିଅ ହଁ ଚାଟି ଚାଟିକା ଖାଉଛେ ଆମ ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ଦେଖେ ସେଗୁଡା ଖଜୁରୀ କଣ ପାଇଛ ଆମ ଏରିଆ ଭିତରେ ସେଗୁଡା ଖଜୁରୀ ଅଛି ହଁ ଏ ଯୋଉ ଆସିଥିବ ଖଜୁରୀ ଯୋଉ ସାବିତ୍ରୀ ଓଷା ଦିନ ମଇ ଯାଇଥିବ ଭାଇ କେତେ ପଚାରି କରିଦେବେ ବାଚିବାକୁ ଯଦି ବାଚିଲା ବେଳକୁ ଭାରି କରିଦେବେ ଏଡିକି ମାନେ ଆମେ ଖଟା ଭୋଜି ଯଦି ଖାଉ ଭେଟେଡେ ଖଜୁରୀ ଇଏ ଆଉଛି କୁଆଡେ ଆମର କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଏଡେ ଖଜୁରୀ ତ ଢେଲା ମାରିକି ସେଇ ଖଜୁରୀ ଆମର ପ୍ରଡକ୍ସନ ନୁହେଁ ଖଜୁରୀ କୋଉଠି ଆସୁଛି ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବୁଝିଲା କି ତ ଆମେ ଖଜୁରୀ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ କରୁଛୁ ଦେଖ ସେଇ ଦେଶ କିଛି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଖଜୁରୀ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ତା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କେତେ ବାହାର ହଉଛି କେତେ ଆମର ଯୋଉ ଏଇ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଗଲେ ଅପେକ୍ଷା କରି କୀର୍ତ୍ତନ ସବୁବେଳେ ଆମର ଚାଲିଲା ଦଶହରା ଯାଏ ଆଉ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଯାଏ ଚାଲିଲା ଗୋଟେ ଖାଇବା ତାପରେ ସବୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ ଅକ୍ଟୋବର ସରିଯିବ 2 ମାସ ଭିତରେ ପୁଣି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ କଣ ନା ବାହାଘର ଭୋଜି ଆମ୍ବ ସବୁବେଳେ ମିଳିବନି ଜୁନ ମାସରେ ଆମ୍ବ ଆସେ ଆମ୍ବ ଖଟା ଚାଲେ ଆଉ ତ ଚାଲିବନି ଆଉ ଯେତେବେଳେ କିଛି ନଥିବ ଆମ୍ବୁଲ ଏବେ କେହି ପସନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି ଆମ୍ବୁଲ ଏଟା ମୂର୍ତ୍ତି କିଆରି ବାହାଘର ବାହାଘର ଖଜୁରୀ ଏଡେ ଖଜୁରୀ ଥିବ ତାକୁ ଖାଇବା ଡାଏଟ କରିବା ପାଇଁ ଖଜୁରୀ ଖା ତ ଏଇ ସବୁ ଜାଗାରେ ଖଜୁରୀର ବ୍ୟବହାରଟା ବେଶୀ ହୁଏ ଖଜୁରୀ ପାଇଁ ଆମେ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ କରୁଛେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଯାହା କି ଟେରରିଷ୍ଟ ମାନେ ହୁଏ ବେନିଫିଟ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହଉଛି ଦେଖ ଆମର ଆପଲ ଯୋଉ ଖାଉଛେ ଆମେ ଯେମିତି ଆମର ଘର ପାଖରେ ବରକୋଳି ଭଲ ମିଳେ ଆମ୍ବ ଭଲ ମିଳେ ଆମ୍ବ ଖାଇ ଖାଇକା ଆମେ ବରକୋଳି ବି ସେମିତି ଗଛ ଏବେ ଆମର ବରକୋଳି ଗୁଡା ଗଛରେ ଏମିତି ତଳେ ପଡୁଛି ଆମେ ଚଢେଇକି ଗାଡି ପଡୁଛି ତ ଆମେ ଗାଡି ଚଢେଇକି କିନ୍ତୁ କୋଉ ଜାଗାରେ ବରକୋଳି ମିଳୁଥିବ ଏମାନେ ସପ୍ଲାଇ କରୁଛୁ ହେଲା କିନ୍ତୁ ଆପୁଲ ଟା ଆମେ 300 ଟଙ୍କା ଦେଇକି କିଣିଛେ
ଗୋଟେ ଯଦି ନଷ୍ଟ କରିଦୁ ଘରେ କୋର୍ଟ ଉପରେ ଶିଖେଇବେ ଛାଡି କଣ ସେଉଟାକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ ରାଜ୍ୟ କେତେ ତା ଏତେ ବାଡି ସେ ମୁଁ ଖାଇବି ତା ମତେ ଦିଆଡେ ଖାଇବି କିନ୍ତୁ କାଶ୍ମୀର ସାଇଡରେ ଯିବ ସିଏ ବି ଏମିତି ଭଲ କରୁଥିବ ପିଜୁଳି ଖାଇଲା ଭଳିଆ ଘରେ ଡେଲା ମାଇଲେ ତାଙ୍କ ଘରେ ଡେଲା ମାରିବ ଆପଣଙ୍କୁ ସେମିତି ଆମ ଘର ମାନଙ୍କରେ ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ଗଲେ ପୋଇ ଗଛ ଲଗେଇଥିବେ କୋଶଳା ଶାଗ ଗଛ ଲଗେଇଥିବେ ନାସିକ ଯେତେବେଳେ ଯିବ ସେ ଜାଗାରେ ଅଙ୍ଗୁର କୋଳି ଯାହା ବାଟରେ ପଡିଥିବ ଅଙ୍ଗୁର ଆମର ଟ୍ରେନିଂ ସେଣ୍ଟର ନାସିକରେ ଅଁଳା ତ ଆମର ଏଠି ମିଳିବ କେଉଁଝର ସାଇଡ ମେନ୍ ହଉଛି ଅଙ୍ଗୁର କୋଳି ବିନା ମଞ୍ଜି ବାଲା ଅଙ୍ଗୁର କୋଳି ଯୋଉଟା ନାସିକ ଅଙ୍ଗୁର କୋଳି କୁହନ୍ତି ଯାହା ଦେଖ ଆମର ଖିସମିସ ତିଆରି ଆମେ ଅଙ୍ଗୁର କୋଳି ଏଠି କିଣୁଛେ 100-150 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଆମର ଟ୍ରେନିଂ ସେଣ୍ଟର ଆର୍ମି ଟ୍ରେନିଂ ସେଣ୍ଟର ସେଇଠି ଅଛି ମୁଁ ସେଠୁ ଟିକେ ବାହାରିଗଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ବାଡିରେ ସବୁ ଅଙ୍ଗୁର କୋଳି ଲାଗେ ହଁ ଅଙ୍ଗୁର ଲାଗିଥିବ କିଲୋ ସେ ସମୟ ଥିଲା 2000 2002-2003 ମସିହାରେ କିଲୋ ସେତେବେଳେ ଥିଲା 150 ଟଙ୍କା ଆମର ସେ ସମୟରେ ଏପଟେ 30-40 ଟଙ୍କା ଥିଲା 150 ଏନଭାयरमेंट ନାହିଁ ଆମର ଆପଲ ଗଛ ଏଠି ଲଗେଇଲେ ହବନି ବୁଝିହେଲା କଫି ଆମେ ଦାରିଙ୍ଗବାଡିକୁ କଫି ଇଏ ବୋଲି କହୁଛେ ସେ ସତରେ କଣ କଫି ହଉଛି ହବନି ବୁଝିପାରୁଛି ତ ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ଏନଭାयरमेंट ନେଇକି ପ୍ରଡକ୍ସନ ଥାଏ ତେଣୁ ଆମେ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ସେଥିପାଇଁ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ କରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି କମ୍ୟୁନିକେସନ ତା ହଉଛି ମେନ୍ ଜିନିଷ benefit of international division of labor and specialization every country export those commodities which it can produce cheaply and try to import those items which it cannot produce or produce into the high cost. So instead of producing all goods, a developing country like India should specialize in production of those goods in which it has not greater cost advantage like food produced through the cheap labor and import the food produced through the capital intensive method from the rich country. କହୁଛି ଶୁଣ ଆମେ ଯଦି ଆପଲ କିଣିବାକୁ ଯିବା ତାହେଲେ ଆପଲ କିଣିବାକୁ ଗଲେ ସବୁବେଳେ ମତେ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ କାଶ୍ମୀରକୁ ଯିବା ଧର ଓମ୍ପିରେ ଆମର ଆମ ଓମ୍ପି ଛକରେ ଆପଲ ବିକ୍ରି ହଉଛି ସେ ଲୋକଟି ହଉଛି ନର୍ମାଲ ଝୁପୁଡି କରିକି ରହିଛି ଫଳ ଫଳ ବିକିକି ତା ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟେନ କରୁଛି ସିଏ ଯଦି ଡେଲି 7 ଦିନରେ ଥରେ ସେଉ ସରିଗଲା ଆଉ 7 ଦିନରେ କାଶ୍ମୀର ଗୋଟେ ସେଉ ବସ୍ତା ନେଇକି ଆସିବି ପୁଣି ସରିଗଲା ପୁଣି ଯିବ ସପ୍ତାହ ପରେ ପୁଣି ନେଇକି ଆସିବି ତାହେଲେ କଣ ହବ ଯେତିକି ମୁନାଫା କମେଇଥିବ ସେତିକି ତା କାଶ୍ମୀର ଭିଜିଟରେ ପକେଇଦବ ଆଉ ଦଙ୍ଗା ଫଙ୍ଗା ମଝିରେ ହେଇଗଲେ ବାସ୍ ମାସେ ପରେ ପୁଣି ରିଟର୍ନ ଆସିବ ତେଣୁ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ସେଇ ଯୋଉ ଆପଲ ଗୁଡାକ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକ ଲୋକେସନରେ ତାକୁ ଷ୍ଟୋର କରିକି ଷ୍ଟୋରେଜରେ ରଖୁଛି ଆଉ ସେଇଠୁ ଆମ ପାଖକୁ ଆସୁଛି ଗୋଟେ ଏମିତି ଜାଗାରେ ରଖାଯାଉଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସବୁ ଜାଗାରେ ଆମର ସପ୍ଲାଏ ହେଇପାରିବ ମୁଁ ଯଦି ମୋବାଇଲ ଫୋନଟାକୁ ପୁରା ଚାଇନାରୁ ସବୁ ଜିନିଷ ମଗେଇବି ତାହେଲେ ମୋବାଇଲ ଫୋନଟା ବହୁତ କଷ୍ଟଲି ହବ ଏବେ ମୋବାଇଲ ଫୋନଟା ଆମେ ଆରାମସେ କିଣିପାରୁ ଆଗରୁ ଏଇ କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ମୋବାଇଲ ଆମ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିବା ବା ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର ଜିନିଷ ଥିଲା କାହିଁକି ନା କେବଳ ଚାକିରିଆ ଲୋକ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରୁଥିଲେ ତା କଷ୍ଟଟା ବି ସେମିତି ଅଧିକ ଥିଲା ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ମୋବାଇଲ ଫୋନଟା ପହଞ୍ଚି ପାରିବ କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ ଫୋନ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ଏସବୁ କରିକି ରହୁଛୁ ଏଇଟା କାରଣ କଣ ପାଇଁ କାରଣ ହଉଛି ମୋବାଇଲଟା ଶସ୍ତା ହେଇଗଲା ମୋବାଇଲଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଶସ୍ତା ହେଇଗଲା ତ ମୋବାଇଲ ଯେହେତୁ ଶସ୍ତା ହେଇଗଲା ଆମେ ଆକୁ କିଣିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ହଉଛୁ ତ ଶସ୍ତା କାହିଁକି ଶସ୍ତା ହେଇଗଲା ମୋବାଇଲ ଶସ୍ତା ଇନକମ ଆଉ କଣ ସୁବିଧା ରହିଲା ମୋବାଇଲ ଇଏମଆଇ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରଟା ଆହୁରି ସିମ୍ପ୍ଲିଫାଇ ହେଇଗଲା ତ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ କୋର ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସିଷ୍ଟମର ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ପରେ ଇଏମଆଇ ଭରିବାଟା ଆଉ ଇଜି ହେଲା ତମେ ଯଦି ଆଗରୁ କୌଣସି ଲୋନ କରିବ ତମ ଘରକୁ ସେ 10 ଟଙ୍କା ହଉଛି ତ ନା କହ ଗାଁ କହ ତୁ କୋଉଠି କାମ କରୁଛୁ କହ ସେଠି 5 ଥର ଯିବେ ସେ ଲୋକଟା କେମିତି କହ ସେ ଦେଇପାରିବେ ଟାଉଟରଟା କି ନାହିଁ ହଁ ତାପରେ ତମ ସାଙ୍ଗ ପାଖକୁ ଯାଉଥିବେ ତାକୁ ପଚାରି ସେ କେମିତି କଣ ତମେ ଯଦି ଗୋଟେ ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟ ନଦବ ଯିଏ ତମ ମାନି ପଡିଥିବ ତା ଉପରେ ଚଳଉ କରିବେ କହିବ ଛାଡ ମୁଁ ଏଇ ଇଏମଆଇ ଭିତରେ ବସିବି କିନ୍ତୁ ଏବେ ଇଏମଆଇ ଜିନିଷଟା ବହୁତ ସରଳୀକରଣ ହେଇଗଲାଣି ତେଣୁ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଭାଇ କାର୍ଡ ବନେଇବେ ଏବେ ଯାଚୁଛନ୍ତି ଭାଇ କାର୍ଡ ଭାଇ କାର୍ଡ କାର୍ଡ
से समझ यूज तो प्रथम सिंप्लिफिकेशन कौन है मोबाइल सस्ता एक्चुअली कहीं पॉइंट सस्ता ये गोटे जिनस को किनिया मु सब चाइना जी मु चाइना को इनवाइट करी बाबा मु तो पाखु सब कहीं जी तू गोटे गोटे सेटअप कर दो तू ये कर दे तू ये मैन्युफैक्चर कर तो जिनस मु बिकिबी मु कौन पाइबी ना तू अधा भड़ा मत दब तुझे जेहेतु मु जगह देवी भड़ाटा मत दब तब पोस्को ना शुणुच पोस्को कंपानी जोटा कि आम जगतसिंहपुर होता बहुत लोग एम्प्लॉयमेंट पाई कि पारानी जमी अधिग्रहण एत शीघ्र हो पारा जमी अधिग्रहण कौन कर जमीटा कହାର नियाଯାଉଛି এই জমিটা ଆମ ଭଳି ସାଧାରଣ ଲୋକ ଯୋଉମାନେ ଚାଷ କରୁଛୁ ଆମ ପାଖରୁ ନିଆଯାଉଛି ତା ବଦଳରେ ସେ ଆମକୁ କଣ ଦବ ସେ ଜମିର କପ୍ ଆମକୁ ଦବ କିନ୍ତୁ ସେ ଜମିରୁ ବର୍ଷ ଯାକ ବା ବର୍ଷାରୁ ଜମିକୁ ମୁଁ ଯେତେ ପଇସାଟା ଇନକମ୍ କରିଦେଇଥାଏ ଘରେ ଦେଖିଦେଲେ ସେଟା ମୋର ହବ କି ତାହେଲେ ମୁଁ ବେନିଫିଟ କଣ ପାଇବି ସେଥିପାଇଁ କମ୍ପାନୀ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲା ଯେ ଯାହାର ମୁଁ ଜମି ଦେବି ତାକୁ ଜମିର ପଇସା ଦବା ସହିତ ତାଙ୍କର ଘରର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ମୁଁ ଚାକିରି ଦେବି ताहले हम प्रति खर्च जब चाकरी दब ताहले कई अपनी किसी इनकम करि परिबे मोर जमी रे मो अलग जगह करि परिबे ये तो जमी अधिग्रहण नहीं पारे तो जमी अधिग्रहण द्वारा कौन हो कंपनी को गोटे स्पेस दिया जिवो सी कौन करिवो तार मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एटी प्रोवाइड करिवो एठी जदि से बनेला मैन्युफैक्चरिंग जिंस ताले आम पाखु जो जिंस गुडे आसीबो ऑटोमेटिक ता कॉस्ट लेवल रिड्यूस बुझि पाइले एप्पल टा जदि हमर एटी प्रोड्यूस होतंता ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ମାତୃବଂଶକ ଲିଙ୍କ ରୋଡରେ ଯଦି ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ କଣ 200 ଟଙ୍କା ହେଇଥାନ୍ତା 10 ଟଙ୍କା ଏମିତି ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାହିଁ? ତ ଯୋଉ ଜିନିଷର ଆଭେଲେବିଲିଟି ଯେତେ ପାଖରେ ହବ ତାର ପଇସାଟା ସେତେ ବୁଝିପାରୁଛ କି? ତ ତମ ଘର ପାଖରେ ସବୁ କଣ ଜିନିଷ ଆଭେଲେବଲ ଶସ୍ତାରେ ଏଠି ନାହିଁ ଡିଫରେନ୍ସ କଣ ତମ ଘର ପାଖରେ? ଆଁ? ଆଁ? କୋଉଠି? ଯୋଉ ଟ୍ୟାପ ସେଇ ଗାଁ ଭିତରେ ତମ ଘର ତମର କଣ ମାନେ ଜିନିଷ ପାଉନ ନାହିଁ ସବୁ ଜିନିଷ କୋଉ ଜିନିଷ ୟୁନିକ୍ ଜିନିଷ ପାଉନ ପାଖାପାଖି ସେମିତି କଷ୍ଟ living ସେ ଆଉ କଷ୍ଟ living ମାନେ ସେଠି ବଞ୍ଚିବାକୁ ଯେତିକି ଟଙ୍କା ଦରକାର ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ସେଠି ବି ସେମ୍ ରହୁଛି ନା ଏଠି ତତେ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ସପୋଜ ଆମେ ଧରିନେବା ଗୋଟେ ଘର ଭଡା ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା এই কলেজ ছক উপরে ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗଲ ଘର ଭଡା ନବ 7,000 ସିଙ୍ଗଲ ଘର ଲାଟିନ୍ ବାଥରୁମ 7,000 ଆମ ପଟ ଘର ଯଦି 4 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଥିବ 3-4 ହଜାର ରହିବି ଆମ ନୂଆ ବୋଧେ ଆଉ ରାସ୍ତା ପାଇଲେ ସେଥିପାଇଁ ବଢିଗଲାଣି ଆଉ 2,000 ସେଟା ଆଜ୍ଞା 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 କଷ୍ଟ ଅଫ ଲିଭିଂ ତମ ଘର ପାଖରେ ଭଡା ଯଦି କିଣା ହବ ତମ ଘର ପାଖରେ ଯଦି